السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کتا روئے تو اس کتے کے رونے سے گھر میں کیا ہوتا ہے، اور دوسری چیز اگر بلی گھر کے اندر روئے تو بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے، اور تیسری چیز اگر کتے آپ کو دیکھ کر کے بھونکنے لگیں تو کیا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، کسی ہوا دوا کا اثر ہے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ ضروری ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی ضروری اور بڑے کام کی باتیں اور شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو آج ملیں گی۔ ویڈیو تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو اس نیت سے دیکھیے گا کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے اور کچھ جانکاری لینا ہے۔ اس نیت سے مت دیکھیے گا کہ بس تھوڑا سا سنا اور چھوڑ دیا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو پہلے کر ہی دیا ہے تو پلیز اسے آپ پورا دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جب پورا مکمل دیکھ لیں گے نا تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا۔ جی ہاں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں الگ الگ طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے کہا کہ اگر گھر کے سامنے کتا روتا ہے تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہمارے محلے کی عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی کتے کا رونا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ کتے کا رونا اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اچھا نہیں ہوتا ہے کہ کتے کے رونے سے جو ہے نا گھر کے اندر یا تو کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر یوں سمجھیے گا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، یا پھر اس محلے میں کسی نہ کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، کیا ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر ویڈیو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو اسے آپ پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کے دل کو بڑی خوشی ملے گی۔ اب آئیے گا ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیے گا کتے کی حقیقت کیا ہے۔ جب بات کتے کی چل رہی ہے تو تفسیر روح البیان کے اندر یہ حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کتے کی حقیقت کیا ہے، اور کتا کیسے بنایا گیا، اور کتا جو انسان سے محبت کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، کتا جو رات بھر جاگتا ہے آخر اتنا کیوں جاگتا ہے۔ تو تھوڑی سی یہ جانکاری بھی آپ لے لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو آگے کی بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے گا تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ بنایا، اور جب پتلہ مبارکہ بالکل تیار ہو گیا، بڑا خوبصورت، جب پتلہ مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں جاؤ اور آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا کہ اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارکہ ہے، تو اسے جو ہے نا حسد اور جلن ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حسد کی آگ میں وہ ابلیس، وہ شیطان جل گیا، اور جب حسد اور جلن کی وجہ سے اس نے یہ کیا کہ حسد میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلہ مبارکہ تھا نا اس کے اوپر اس نے تھوک دیا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا، اور وہ ناپاک ابلیس لعین مردود شیطان کا وہ ناپاک تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پتلہ مبارکہ پر گر گیا۔ تو جیسے ہی اس نے تھوکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے جبریل جاؤ، اور اس مردود شیطان لعین نے، ابلیس نے حضرت آدم کے پتلے پر تھوک دیا ہے، اور جا کر کے جس جگہ پر اس نے تھوکا ہے پوری جسم میں، جہاں پر بھی وہ تھوک اس کا گرا ہے
उतनी जगह से आप मिट्टी निकाल लो, उतनी जगह से आप मिट्टी निकाल लो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आने के बाद जब देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले मुबारक पर जिस जगह पर वो थूक, नापाक थूक गिरा हुआ था, तो वहां से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी को निकाल लिया। निकालने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला, ये मिट्टी मैंने निकाल ली है, ये मिट्टी मैंने निकाल ली है, अब इस मिट्टी का मैं क्या करूं, इस मिट्टी का क्या करूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम इस मिट्टी का जो है ना कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ता। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मिट्टी का कुत्ता बना दिया। अब एक बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में से जो ये मिट्टी उठाई गई थी, उस लईन मरदूद ने जहां पर थूका था वहां से मिट्टी उठाई। अब जब मिट्टी उठाई तो वो कौन सी जगह से उठाई थी, वो आप जरा ध्यान से सुने। तो वो जो मिट्टी थी ना, ये आपकी और हमारी जो ये नाफ होती है, जिसे टोनी बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पर नाभि बोलते हैं, नाफ बोलते हैं। तो ये जो गड्ढा आपको पेट में नजर आता ना, तो ये वही उसी वक्त का गड्ढा होया हुआ है। ये जो गड्ढा पेट में टोनी नजर आती है ना, नाफ, तो ये उसी वक्त का होया हुआ है। इसी जगह से, इस जो नाफ आपकी और हमारी बनी हुई है ना, इसी जगह से हजरत जिब्रील ने उस मिट्टी को उठाया था, इसी जगह पर वो नापाक थूक उस इब्लीस का, मरदूद का, शैतान का गिरा था। तो जब ये मिट्टी उठाई तो ये नाभि बन गई, ये नाफ बन गई, जो कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी हसीन और जमील लगती है देखने में। ठीक है, तो अब जब उस मिट्टी का कुत्ता बना दिया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो अब तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है कि ये जो कुत्ता है ना, कुत्ता शैतान मरदूद के लुआब, जो नापाक थूक गिरा था, उस मिट्टी से बनाया गया। यही वजह है कि उलमाए किराम ने, फुकाहे किराम ने घर में कुत्ता पालने से मना किया है कि घर में कुत्ता पालना जायज नहीं है। हालांकि ये कुत्ते की मोहब्बत आप देख ही सकती, कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है और इंसान से कितनी उनसियत रखता है, और वफादारी में एक नंबर आता है ना। इतनी वफादारी करता है अपने मालिक के साथ ना, कभी धोखा नहीं देता। लेकिन उलमाए किराम ने कुत्ते को घर में पालने से मना किया है। क्यों मना किया है? इसकी एक वजह यही है कि जो कुत्ते की जो राल होती है ना, थूक जो होता है, वो नापाक होता है। अगर आपके घर में गिर जाए वो राल, जाहिर सी बात है, कुत्ता जब घर में आता है तो राल उसकी टपकती रहती है, खुद ब खुद, मतलब राल उसकी टपकती रहती है। तो जब कुत्ते की राल और थूक आपके घर में गिर जाएगा ना, तो फिर रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे, रहमत के फरिश्ते आपके घर में नहीं आएंगे। तो इसलिए कुत्ते का घर में पालना जायज नहीं है। हाँ, फुकाहे किराम फरमाते भी, आपके पास बहुत सारी मालो दौलत है और आप चाहते हैं कि हिफाजत के लिए, ये चोरों से हिफाजत के लिए जो है मैं कुत्ता पाल लूं, तो उलमा ने लिखा है, फुकाहे किराम फरमाते हैं, फिर आप कुत्ता उस सूरत में पाल सकते हैं जब आपको अपने मालो असबाब का खतरा हो, अंदेशा हो, कहीं चोरी ना हो जाए, तो इस सूरत में आप कुत्ता पाल सकते हैं, वो भी घर के बाहर। घर में नहीं पालेंगे, घर से बाहर आपको पालना है, उसको घर में आने नहीं देना है, ताकि वो बाहर से ही आपके घर की हिफाजत करता रहे और बाहर ही मालो असबाब की देखभाल करता रहे। तो इस तरीके से कुत्ते का पालना जो है बाहर रह करके आप पाल सकते हैं हिफाजत के लिए। अब यहां पर एक चीज और बता देता हूं, देखिएगा, घर के अंदर अगर कुत्ते की राल टपक जाती है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसी तरीके से आपके घर के अंदर तस्वीरें लगी हैं, तस्वीरें यानी फोटो लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी हीरो की फोटो, किसी हीरोइन की फोटो, या बहुत सारे लोग अपने अब्बा की या अम्मा की जो इंतकाल करके होते हैं उनके फोटो फ्रेम में लगा देते हैं, या खुद की अपनी फोटो जो है ना वो फ्रेम में अपने रूम में, बेडरूम में लगा देते हैं। तो प्लीज अगर आपके घर में फोटो तस्वीरें लग रही हों तो उन्हें आज ही हटा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर तस्वीरें लगी होती है ना, तो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो इसलिए आप अपने घर में तस्वीरें वगैरह मत लगाइएगा, अगर लगी हो तो उनको उतार करके आप अंदर रख दीजिएगा।
اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر کتا آتا ہے یا کتے پالتے ہیں تو اسے آپ گھر کے باہر پالیے گا، گھر میں کتا پالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب انسان سے یہ کیوں محبت کرتا ہے اور رات بھر کیوں جاگتا ہے؟ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا، تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس لیے انسان سے یہ محبت کرتا ہے کہ اس میں جو مٹی ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے لی گئی ہے۔ تو پتلے کی جو مٹی ہے تو انسانی پتلے سے انسانی جسم سے مٹی نکالی گئی اور اسی سے پھر کتا بنایا گیا، تو اس لیے انسان سے یہ کتا زیادہ پیار اور محبت اور وفاداری کرتا ہے۔ اور یہ رات بھر کیوں جاگتا ہے؟ تو اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ اس لیے یہ رات بھر جاگتا ہے کہ اس میں جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں، ان کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ پوری پوری رات جاگتا ہے، نیند اسے کتے کو کم آتی ہے۔ تو یہ وجہ ہو گئی۔ اب آئیے گا، آپ نے کتے کی حقیقت کو پہچان لیا، اب آئیے کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے کتا روئے تو اس کتے کے رونے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری ہماری اسلامی ماں بہنوں کے ذہنوں میں غلط غلط فطور، غلط غلط باتیں، غلط فہمیاں، اور یوں سمجھیے گا کہ لوگوں نے جو بتا دیا وہی سوچ بنا کر کے رکھنا۔ تو آئیے گا، جب ہم نے شریعت کا مطالعہ کیا، جب ہم نے دیکھا تو دیکھیے گا صاف لکھا ہے کہ اگر گھر کے سامنے کتا روئے، گھر کے سامنے اگر کتا روئے تو کتے کے رونے سے نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، نہ گھر کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، نہ ہی گھر کے اندر کوئی مصیبت آتی ہے، اور نہ ہی گھر کے اندر کوئی بیماری آتی ہے، اور نہ گھر کے اندر کوئی غریبی آتی ہے، نہ محتاجی آتی ہے، اور نہ محلے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ کتے کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر کیوں روتا ہے بھائی کتا جب کچھ نہیں ہوتا؟ بزرگ بہت ساری عورتیں کہتی ہیں، بزرگ لوگ ہمارے دادا دادی ہمیں بتاتے آئے ہیں، تو پھر کیوں روتا ہے؟ تو اس کی وجہ دیکھیے صاف لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب اذان ہوتی ہے نا، اذان، تو جب اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیاطین جو ہے نا گوج مارتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے، یعنی ریح خارج کرتا ہوا بستی سے بھاگتا ہے۔ اور جتنی بھی شیاطین یا جنات، شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں، ہوائیں، دوائیں، بلائیں جتنی بھی ہوتی ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو وہ بلائیں بستی سے، گاؤں سے، شہر سے نکل کر کے بھاگتی ہیں اذان ہونے سے۔ اب جب وہ بلائیں اور جنات وغیرہ یا شیاطین جب بھاگتے ہیں نا، راستوں سے جب نکلتے ہیں، تو وہ بلائیں آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن وہ ان کتوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ اور جب کتے دیکھتے ہیں نا تو بڑی بھیانک، بڑی بدصورت اور بڑی خطرناک ان کی جو صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں کو دیکھ کر کے یہ کتے جو ہے نا رونے لگتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اور جب وہ کتے جب روتے ہیں نا تو انسان کو ایسا لگتا ہے خود بخود رو رہا ہے، حالانکہ بھائی آپ کو اور ہمیں اب تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جب وہ کتا رو رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ بلائیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں جو راستے سے نکل رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کتا روتا ہے۔ تو اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کتے کے رونے سے کتا کیوں روتا ہے، کس وجہ سے روتا ہے۔ اگر وہ کسی بلا کو، کسی ہوا کو، شیطان کو، شیاطین کو دیکھ کر کے اگر وہ رو رہا ہے تو اس کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کتے کے رونے سے آپ کے گھر میں کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آئے گی، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہے دن رات آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے رونے کی وجہ شریعت کے اندر بالکل صاف لکھی ہے۔ آپ کو اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتوں پر یا عورتوں کی باتوں پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بالکل برحق ہے، تو ہمیں عورتوں کی یا بزرگوں کی باتیں نہیں ماننا ہے، حدیث پاک پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ خدشہ ہو اور یہ خیال تھا ابھی تک کہ کتے کے رونے سے ایسا ہوتا ہے، تو اب آپ نکال دیجیے گا، اب بالکل بھی اپنے ذہن میں اس طرح کی بات مت رکھیے گا۔ ہاں، اب آئیے گا، اگر بلی روئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بلی کے رونے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ تو دیکھیے گا لکھا ہے کہ بلی اگر آپ کے گھر میں روئے، یا آپ کی چھت پہ روئے، یا آپ کے گھر کے دروازے پر روئے، یا آپ کے گھر میں اندر آ کر کے روتی ہے، یا دو بلیاں آپس میں لڑتی ہیں اور پھر وہ رونے لگتی ہیں، تو بلیوں کے رونے سے یا بلیوں کے آپس میں لڑائی کرنے سے، بلیوں کے چیخنے سے گھر میں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی ہے۔ جو لوگوں نے، عورتوں نے یہ اڑا رکھا ہے نا، یہ بات اڑا رکھی ہے بلی رو رہی بھگا،
اس کو مار دے، بلی رو رہی ہے۔ بلی اگر روئے تو میرے پیارے عزیز دوستو، بلی کے رونے سے، کتے کے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، ہم راستہ جا رہے ہیں، ہم گھر سے نکلے کسی کام کے لیے بھی جا رہے ہیں باہر، اور بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، تو بہت سارے لوگ اس کو جو ہے بڑا غلط لے لیتے ہیں اور لوٹ کے واپس اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں لوٹ کے آ گئے، آپ تو فلاں جگہ جا رہے تھے نا؟ بولے یار وہ جا تو رہا تھا، وہ بلی جو ہے راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، اب میرے ساتھ کچھ برا ہو سکتا تھا اس لیے میں لوٹ کے آ گیا۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اگر میں آگے جاتا ہو سکتا میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جاتا، میرے چوٹ لگ جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، تو اس لیے میں لوٹ کے واپس آ گیا۔ اس کی حقیقت کیا ہے تو دیکھیے گا، صاف شریعت میں لکھا ہے کتا، بلی، کوئی بھی جانور اگر آپ کے راستے سے گزر جائے، راستہ کاٹ دے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسا ذہن رکھنا، ایسی بدگمانی رکھنا اور اس طرح کی غلط فہمی اپنے دماغ میں رکھنا، یہ اچھا نہیں ہے، اسے دور کر دینا چاہیے۔ وہ جانور ہے، جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جانور ہے، اپنے کام سے جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو بلی کے راستے کاٹنے سے، بلی کے رونے سے، کتے کے رونے سے کوئی بھی غلط اثر آپ کو نہیں لینا ہے اور نہ اپنے ذہن میں کوئی غلط بات رکھنا ہے۔ یہ آپ کی تینوں باتیں بالکل کلیئر ہو گئی۔ اب لاسٹ بات اور بچی ہے، جو تیسرا سوال تھا کہ اگر کتے دیکھ کر کے انسان کو بھونکتے ہیں تو کیا اس کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے؟ کیا اس کے اوپر بری بلائیں ہوتی ہیں؟ آئیے گا، اس بات کو بڑے دھیان سے آپ کو سننا ہے۔ اگر ہمارے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسے بڑی توجہ سے سنیں، اسلامی بہنیں اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ بھی اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی میں آپ کو جب بات جادو کی آ گئی ہے تو 10 ایسی نشانیاں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو یہ 10 نشانیاں دکھائی دیں، 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دکھائی دے، تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے اور آپ کے اوپر بری بلائیں ہیں۔ اب وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ ذرا سنیے گا، اور اتنا سی بھی ایک بھی جملے کو آپ کو مس نہیں کرنا ہے، بالکل دھیان سے سننا ہے۔ دیکھیے گا، میں جادو کی نشانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور لاسٹ میں ویڈیو کے آپ کو اس جادو کا توڑ بھی بتاؤں گا۔ اگر کسی کے اوپر مان لیجیے گا، یہ جو نشانی میں بتا رہا ہوں نا، ان میں سے کوئی ایک نشانی اگر کسی میں بھی پائی جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا توڑ بھی چاہیے نا، تو اس کو کاٹ کرنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، جادو سے حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، وہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ جادو کی کاٹ آپ کو پھر کس طریقے سے کرنا ہے۔ آئیے گا، وہ 10 نشانی آپ سن لیں بڑے دھیان سے۔ جب بھی آپ کو ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دکھائی دے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 1، پہلی نشانی، جادو والے انسان کی آنکھوں کے نیچے، یہ آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اور آنکھیں سرخ رہنے لگتی ہیں۔ پہلی نشانی ہے نا۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا، یہ یہاں پر ایسے کر کے ڈارک سرکل ہو جاتے ہیں، ڈارک سرکل، ان کے یہ کوئے وغیرہ یہ جو ہے نا کالے رہتے ہیں، تو ان کو ایک یوں سمجھیے گا کہ اسکن پرابلم ہے وہ، ہے نا، پھر آپ اسے جادو نہیں کہیں گے۔ اور آنکھیں سرخ رہ رہی ہیں، مطلب اس کا مقصد یہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں، پہلے آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ کی آنکھیں بھی سرخ نہیں رہتی تھی اور نہ آپ کی آنکھوں میں یہ آنکھوں کے آس پاس ڈارک سرکل تھے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک 2-4 دن سے آنکھوں کے ڈارک سرکل بڑھنے لگے اور کالے کالے ہونے لگے اور یہ آنکھیں جو ہے بالکل خون کی طرح سرخ رہنے لگی، تو پھر سمجھ جانا جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ نشانی جو یہ عاملین ہیں انہوں نے ان نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے کالے دھبے نظر آنے لگے اور آنکھیں سرخ رہنے لگے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ اس کو دیکھیں اور اس کا علاج کرائیں، نہیں تو آگے چل کے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسری نشانی کے بارے میں لکھا ہے کہ جادو والے انسان کے آس پاس کوے منڈلانے لگتے ہیں۔ یہ جو کوے ہوتے ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ کے سر کے اوپر ایک دم کوے آنے لگیں گے اور کائیں کائیں کرنے لگیں گے، بولنے لگیں گے، اور جب آپ گھر کے اندر چلے جائیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو جادو والے انسان کے آس پاس کوے منڈلانے لگیں گے۔ اگر ایک بار کوے آئیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور بار بار آئیں تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔
क्योंकि एक बार अगर आप घर से निकले और कौवे आए और मतलब आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं और आपके सर के ऊपर उड़ रहे हैं और बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कौवे बहुत एकदम अचानक आके किसी के भी सर पे घूमने लगते हैं। अगर जब भी आप घर से कदम निकाल रहे हैं, जब भी आप घर से कदम निकालते हैं, फौरन कौवे आ जाते हैं और आने के बाद जो है हर बार आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि बोल रहे हैं, तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि फिर आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। आपके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी चीज अगर आपके साथ बार बार हो तो इंसान को ध्यान दे लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उसका नतीजा कुछ बुरा भी हो जाता है। तीसरी निशानी सुनिएगा, अगर आपके चेहरे का नूर, जो आपके ये चेहरा है ना, इस चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाज से दूर होते जा रहे हैं, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जी हाँ, देखिएगा कुछ लोग वो होते हैं जो माशाल्लाह अच्छे खूबसूरत होते हैं, ठीक है, और एक शख्स वो होता है जो सांवला होता है ना, सांवला होता है, उसका कलर थोड़ा सा मतलब यह है कि फेयर नहीं होता है। तो अगर कोई गोरा चिट्टा भी है और अगर वो नमाज पढ़ता है तो नमाजी के चेहरे का नूर अलग ही उसके चेहरे पर नुमाया होता है और जाहिर होता है। चाहे इंसान कितना भी खूबसूरत हो, अगर वो बेनमाजी है तो उसके चेहरे पर नूर नहीं होगा। यहां पर नूर से जो मुराद है वो ईमान का नूर मुराद है ना। और जो ईमान का नूर है ना, वो चेहरे पर चमक और दमक नजर आती है। आप देखिएगा अगर कोई सांवले कलर का है, जिसका कलर फेयर नहीं है, अगर वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, तो एक तरफ आप नमाजी को खड़ा कर दें और दूसरी तरफ आप बेनमाजी को खड़ा कर दें। जो बेनमाजी है वो गोरा चिट्टा है और जो नमाजी है पांचों वक्त का वो जो है सांवले कलर का है, तो आप दोनों को खड़ा कर दें। फिर आप किसी से पूछें, ये बताइएगा इन दोनों में से किसके चेहरे पर आपको नूर नजर आ रहा है, तो कोई देखने वाला देख कर कह देगा कि ये जो इधर शख्स खड़ा है ना, इसके चेहरे पर नूरानियत नजर आ रही है। तो वो जो नूर होता है ना, वो ईमान का नूर होता है, और जब इंसान नमाज पढ़ता है तो वो नूर चेहरे पर नुमाया होता है और चेहरे पर दिखाई देता है। तो इसलिए लिखा है कि अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाजों से दूर होते जा रहे हैं, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर भी जादू का असर या आसे भी असर हो चुका है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है किसी बीमारी में मुब्तला होना। समझे? चौथी निशानी बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर ना करना। आपको दवाई असर ना करना, जैसे मान लीजिएगा आप बीमार पड़े, आप एक डॉक्टर साहब के पास गए, आपने इलाज करा 2 दिन 3 दिन 5 दिन, लेकिन दवाई काम ना कर रही, फिर आपने डॉक्टर चेंज कर दिया, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, बड़े हॉस्पिटल में चले गए, वहां भी 4-5 दिन आपने जो है इलाज किया, लेकिन दवा ने काम नहीं किया। तीसरे हॉस्पिटल चले गए, चौथे चले गए, इसी तरीके से 2 महीने 3 महीने गुजर गए और आपको दवा बिल्कुल भी असर नहीं कर रही है। तो इसी के ताल्लुक से लिखा है कि अचानक कोई बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर न करना, इलाज करा करा के आप थक चुके हों, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जादू का असर हो चुका है। अगर आपको शिफा नहीं मिल रही है तो समझ जाना आप पर किसी ने जादू करवा दिया है। जी हाँ भाई, एक डॉक्टर से आराम ना मिला, दूसरे से ना मिला, तीसरे से ना मिला, कहीं से तो आपको मतलब आपकी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम मिलता। आप जांचें करा रहे हैं, रिपोर्टें जो भी आप कराते हैं, जितनी भी जांचें आप करा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। आप डॉक्टरों के पास हॉस्पिटलों में जाने के बाद अपने पैसों को खराब मत करिएगा, बल्कि अब आपको जिस्मानी इलाज की जरूरत नहीं है, अब रूहानी इलाज की जरूरत है। अब आपको जो है किसी अच्छे आमिल के पास जाना होगा। आमिल का मतलब यह है कि जो जादू की काट करता हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो जो काबिल हो, मोतबर हो, आमिल हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो। लूटने खसुटने वाले के पास आपको नहीं जाना है कि भाई हमें 5,000 रुपए दो, 2,000 रुपए दो, 2,100 रुपए दो, हम आपका ये काम कर देंगे। ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो फी सबीलिल्लाह काम करते हो और लोगों के लिए सवाब की नीयत से काम करते हो, उन लोगों के पास जाइएगा और जादू की काट करा लीजिएगा। नंबर 5, पांचवी निशानी आप बड़े ध्यान से सुने। देखिएगा, पांचवी निशानी के बारे में लिखा है वजन का कम हो जाना। जैसे मान लीजिएगा पहले आपका वजन 65 किलो था, ठीक है, अब आपका वजन रह गया 55 किलो, फिर आपका वजन हो गया 45 किलो, तो फिर गौर करने की जरूरत है। वजन का कम हो जाना, आपका वजन सही था पहले,
सब कुछ अच्छा था, खाना भी अच्छा खा रहे थे, वजन भी अच्छा था, लेकिन अचानक से आपका वजन कम हो गया और कम होता जा रहा है, तो फिर समझ जाना कि आप पर जादू का असर हो गया है। और अगर आपको खाया पिया नहीं लग रहा है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जी हाँ, ये 5वीं निशानी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, यार मैं दुबला हो रहा हूं, देखिए गाल मेरे अंदर धस गए, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, और हाथ भी देखो बिल्कुल एकदम पतले पतले हो गए, सूख गए, मेरा वजन पहले 65 किलो था, अब 45 किलो रह गया, मैं जो भी चीज खा रहा हूं ताकत की मुझे लग ही नहीं रही है, तो फिर समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके आपको इलाज कराने की जरूरत है, रूहानी इलाज आप कराइएगा। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है, अगर आप घर से निकले, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, अगर आप घर से जैसे निकले और घर से निकलने के फौरन बाद जैसे ही घर से आपने कदम निकाला तो कुत्ते आपको देख करके भौंकने लगते हैं, कुत्ते आपको देख करके भौंकने लगे। अगर एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, जैसे आप घर से निकले कुत्ते आपको देख करके भौंक रहे हैं, अगर एक बार ऐसा हुआ है तो कोई बात नहीं है, आप चले जाइएगा अपने काम से। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो, जब भी आप घर से निकल रहे हैं कुत्ते आपको देख के भौंकने लगते हैं, जब भी आप घर से निकलते हैं कुत्ते आपको देख के भौंकने लगते हैं, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर है, बिल्कुल कंफर्म, पक्का। आपके साथ बुरी बलाएं हैं, आपके साथ बुरे असरात हैं, आपके साथ आसेबी असर है, आपके साथ खबीसों का असर है, आपके साथ हवाएं दवाएं हैं, इसलिए कुत्तों को वो दिखाई देती हैं और इसलिए कुत्ते आपको देख करके भौंकते हैं। अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, और बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जी हाँ, आइएगा हदीस पाक में आपको सुना दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आजान होती है ना तो शयातीन, बुरी बलाएं, ये गोज मारती हुई भागती हैं, बस्ती से निकलती हैं और इन कुत्तों को वो दिखाई देती हैं। इसलिए कुत्ते जब आजान होती है तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, भौंकते हैं। तो जब इन कुत्तों को जब वो बलाएं दिखाई देती हैं तो इंसान के ऊपर अगर बुरी बलाएं हैं, बुरे असरात हैं, और कुत्तों के सामने जब आप जाएंगे और कुत्ते आपको देख करके भौंकेंगे तो समझ जाना आपके ऊपर पक्का कंफर्म जादू का असर हो चुका है। क्योंकि इसलिए कुत्ते भौंकते हैं कि आपके ऊपर बुरी बलाएं हैं और आप पर जादू का असर है, वो कुत्तों को दिखाई दे रहा है, आपको या हमें नहीं, तो फिर आपको रूहानी इलाज की जरूरत है। नंबर 7, 7वीं निशानी आप बड़े ध्यान से सुने, अगर आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई कारोबार या अब मकान बनाने जा रहे हैं, कोई सा भी काम आप करने जा रहे हैं और वो काम आपका बिगड़ जाता है, जैसे काम का आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं और वो काम बिगड़ जाता है, तो अगर बार बार आपका काम बिगड़ जा रहा है और बार बार आप नाकाम हो रहे हैं तो फिर यूं समझिएगा कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और आप पर जादू का असर करा दिया है। अगर एक बार काम आपका बिगड़ गया कोई बात नहीं है भाई, ये तो काम का कारोबार का चलना उतरना और कारोबार में नफा नुकसान तो होता ही रहता है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको नुकसान होता है, जब भी कोई कारोबार कर रहे हैं आपको नुकसान होता है, तो फिर समझिएगा कि कोई आपके पीछे पड़ा है जिसने आपके ऊपर जादू का असर करा दिया है। इसलिए आपको उसका ध्यान रखकर अपना इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ी यूं समझिएगा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने घर इसी तरीके से बर्बाद भी हो गए। नंबर 8, 8वीं निशानी के बारे में आप जरा तवज्जो से सुने। 8वीं निशानी है, अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा था, मान लीजिएगा आप जो भी कारोबार कर रहे थे, दुकानदारी या जो भी बिजनेस आपका था, जो भी कारोबार आपका था, या मान लीजिए किसी के यहाँ आप नौकरी कर रहे थे, चल रही थी, अचानक से झगड़ा हो गया, उसने नौकरी से निकाल दिया या दुकान वगैरह से निकाल दिया, ये सारी चीजें हैं। तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कारोबार बंद होने लगा, आपका कारोबार अचानक बंद होने लगा और कस्टमर, मान लीजिए आप दुकान का काम था आपका, कस्टमर आने बंद हो गए, है ना, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो लोगों से जो लेन देन का मामला होता है तो कस्टमर आने बंद हो गए, तो फिर समझ जाना कोई दुश्मन आपके पीछे लग गया है, कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है और उसने आपके ऊपर जादू करा दिया है, जिसकी वजह से आपका कारोबार ठप होने लगा, आपका कारोबार यूं समझिएगा बंद होने लगा, आपके कारोबार पर बंदिश उसने लगा दी है। बंदिश लगवा दी क्यों
इसलिए कि आपका कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था ना, उसे हसद हो गया। जब उसे हसद हुआ कि यार बड़ा अच्छा कमा रहा है, बड़ा अच्छा पहन रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ा अच्छा मकान बना लिया है, ये तो बड़ी कामयाबी इसे मिल रही है। तो फिर जब इंसान को हसद हो जाता है ना, तो फिर वो हसद में आकर के ये काम करवा देता है कि इसे बर्बाद करो, क्योंकि आपका कारोबार अच्छा चलते हुए देखना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसने आपके साथ ऐसा करवा दिया। तो दुश्मन ये अभी से नहीं, पहले से ही चले आ रहे, और ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने कारोबारी लोग आज सड़कों पर आ चुके हैं। ठीक है, सड़कों पर आ गए। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को समझ लीजिएगा, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल भी आप देर ना करें, किसी भी आमिल साहब से, किसी भी जो आपके पीर साहब हैं, जो भी हैं, उनसे आप जाकर के मिले और इस चीज की काट करा लीजिएगा, बंदिश को हटवा लीजिएगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये 8वीं निशानी के बारे में बताया गया है। नंबर 9, 9वीं निशानी के बारे में, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बड़बड़ा रहा है, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बड़बड़ा रहा है और अकेले में अपने आप से बातें कर रहा है, तो अगर आपके साथ एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, और अगर बार बार ऐसा होता है कि अकेले में जिस बंदे को देख रहे हैं वो मतलब बड़बड़ा रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, कुछ से कुछ कह रहा है, तो समझ जाना उसके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है, उसके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। क्यों? इसलिए कि इंसान के दिलो दिमाग पर जब जो बलाएं होती है ना, वो असरअंदाज हो जाती हैं, तो फिर जो वो कहलवाती है वो कहता रहता है, गाली बकवाना चाहती गाली बकता रहता है, जो चीजें वो कहती हैं फिर वो अपने आप से बातें करता है, खुद ब खुद बातें करता रहता है, क्योंकि वो बातें करवाई जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है या घर में किसी के साथ ऐसा होता है, किसी भी मेंबर के साथ, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए फौरन कि अब इस पर जो है किसी का जो है आसिबी असर हो चुका है और जादू का असर हो चुका है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 9वीं निशानी मैंने आपको बता दी। अब आखिर में लास्ट निशानी आप सुन के जाइएगा बड़े ध्यान से, इसके बाद आपको फिर मैं जादू का तोड़ और जादू का काट आपको बताऊंगा हदीस पाक की रोशनी में। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपका काम सही हो जाएगा। अगर आपके घर में आसिबी असर है, आपके ऊपर आसिबी असर है या जादू का असर है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। और लास्ट में फिर आपको एक नक्श भी ऐसा दूंगा, एक नक्श ऐसा दूंगा, स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। वो नक्श अगर आपने अपने घर में रख लिया तो जादू टोने का असर, कारोबार में रुकावटें, कारोबार की बंदिशें या घर में बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही है, तो ये नक्श जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा और ये नक्श मेरे यहां से आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, आइएगा 10वीं निशानी के बारे में आप सुन लें। देखिएगा 10वीं निशानी ये है, अचानक से किसी के अंदर, अचानक से किसी के अंदर या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, है ना, चिड़चिड़ापन आ जाना। और आप जैसे मान लीजिए आप रोज काम पे जाते थे, रोज ऑफिस पे जाते थे, रोज ऑफिस में काम के लिए जाते थे, अपने कारोबार के लिए निकलते थे, फिर आपने जाना बंद कर दिया, है ना, फिर आपने जाना बंद कर दिया। अब आपका काम में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता। और जब भी आपसे कोई बात कर रहा है ना कि भैया आप काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं, माँ बाप आपसे कह रहे हैं या बहनें आपसे कह रही हैं, भैया आपसे कह रहा है कि आप काम पे क्यों नहीं जा रहे, तो उससे गुस्से में बात करना कि मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस चिड़चिड़ापन आ जाना और हर किसी से गुस्से में बात करना। जब आप देखो कि हमारा बेटा है या भैया है, कोई भी इस अंदाज में रह रहा है, पहले तो बहुत अच्छा रहता था, पता नहीं क्या हो गया है, जिससे बात करता है गुस्से से बात करता है, जिससे बात करता है हर वक्त चिड़चिड़ापन सा रहता है, तो समझ जाना उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके उसका आप तोड़ कराइएगा, उसकी काट कराइएगा, नहीं तो ये इतना भयानक रूप इख्तियार कर लेता ना, इंसान को पागल कर देता है, इंसान को दीवाना बना देता है। इसलिए हमें इन सब चीजों का जो है ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जादू, जादू ये वो चीज है जो किसी पे भी चल जाता है, किसी पे भी चल जाता है, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। आपकी आंखों के सामने कितने घर बर्बाद हो चुके होंगे, जो लोग ये समझते ना अरे कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं, एक दिन वो आता कि वो खुद ही फंस जाते हैं, फिर वो खुद ही मियाओं के पास चक्कर लगाने पे लग जाते हैं। लोग कहते हुए तुम तो कहते थे ऐसी कोई बात नहीं है, मानते नहीं थे ना, अब खुद के ऊपर आई तो आप समझ रहे हैं।
تو یہ سب چیزیں تو میرے پیارے عزیز دوستو یہ 10 نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اگر کسی ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی جب بھی آپ کو دکھائی دے تو سمجھ جانا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے. آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے. اسے سیریس میں لینا, آپ ہلکے میں مت لیجئے گا. اب آئیے گا, اگر ان میں سے کوئی نشانی آپ کو پائی جا رہی ہے تو پھر اس کا کاٹ بھی سن لیجئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو جادو کا اثر ہو چکا ہے, بری بلائیں آپ کے ساتھ میں ہیں, تو پھر یہ 3 کام آپ ضرور کریے گا. سب سے پہلے آپ سرسوں کا تیل لیں, اور سرسوں کا تیل لینے کے بعد اگر سرسوں کا تیل نہیں ملا آپ کو تو پھر آپ پانی لے لیجیے گا آدھا گلاس. اس پر چاروں قل پڑھنا ہے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں قل 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دینا ہے. پھر اس پر آیت الکرسی آپ کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل یہ کرنا ہے کہ جو تیل ہے یا پانی ہے اس پر لاسٹ میں اگر ہو سکے تو سورہ بقرہ آپ پڑھوا لیں. لمبی ہے لیکن اگر یہ عمل آپ کروا لیں کسی بھی حافظ صاحب سے یا گھر میں کوئی پڑھا ہوا ہو تو وہ پوری سورہ بقرہ آپ گھر میں پڑھیے گا اور اس پانی پر یا تیل پر دم کر دیجیے گا. ٹھیک, یہ تینوں کام آپ کے ہو گئے. اور تینوں کام کرنے کے بعد اب اس تیل کو ہلکا ہلکا کانوں میں لگا دیا جائے, ناک کے سوراخوں میں لگا دیا جائے, کانوں میں لگا دیا جائے اور سر میں اس تیل کو لگایا جائے. اس کے لگانے سے جو بھی آسیبی اثرات ہیں, بری بلائیں ہیں, وہ سب نکل کر کے انشاءاللہ بھاگ جائیں گی. اور جو پانی ہے اسے آپ پلائیے گا, پانی کو چھڑکیے گا, پانی کو لگائیے گا چہرے پہ. اس طریقے سے یہ عمل کریں. مسلسل یہ عمل آپ کو 40 دن کرنا ہے اور اپنے گھر میں سورہ بقرہ روزانہ تلاوت کروانا ہے. فجر کی نماز کے بعد پڑھوائیے گا یا عصر کی یا مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھوائیے گا. ٹھیک ہے, اس کے کرنے سے جو ہے گھر میں آسیبی اثر, جادو ٹونا جو بھی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, گھر کی بندش ہو جاتی ہے. یا آپ کی دکان میں مان لیجیے گا, آپ کی دکان پہلے اچھی چل رہی تھی اب نہیں چل رہی تو سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیے گا. اگر کوئی آسیبی اثر ہے, بری بلایا ہے, کچھ بھی ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے گا. 40 دن تک آپ کو یہ عمل کروانا ہے. اب یہ آپ کی مکمل باتیں ہو گئی. اب آئیے گا, وہ جو نقش کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا, تو وہ ہے تحفہ نوری. یہ جو آپ دیکھیے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے تحفہ نوری. یہ تحفہ نوری ہے اور تحفہ نوری یہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش ہے. اور اللہ والے جو بھی چیز بنا کر کے لوگوں کو دے دیتے نا تو وہ ایک تحفہ اور ایک برکت والی چیز ہوتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ تحفہ نوری ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ تحفہ نوری. اس کا کام کیا ہے؟ اس کے فائدے آپ سن لیں. اس کے فائدے یہ ہیں, اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ تحفہ نوری کو اپنے پاس رکھیے گا, اپنے گھر میں رکھیے گا, آپ کا کاروبار چلے گا. آپ کے کاروبار میں کسی نے بندش لگا دی ہے تو یہ تحفہ نوری اس بندش کو توڑ دے گا, اس بندش کا کاٹ کر دے گا. اگر آپ کی دکانداری, آپ کا کاروبار, آپ کا بزنس, جو بھی کام جس فیلڈ میں آپ کر رہے تھے وہ پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اب نہیں چل رہا ہے تو پھر یہ تحفہ نوری آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز, آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے اور آپ کے گھر کی دوائیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں, کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار, تو پھر یہ تحفہ نوری آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کا کام یہ ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا, جیسے گھر میں ہمارے کوئی بیٹی بیمار ہے, بیٹا بیمار ہے, بیوی بیمار ہے, ماں بیمار ہے, کوئی بھی ہے, تو اس تحفہ نوری کو آپ کو پنی میں سے نکالنا ہے اور پانی میں رات بھر ڈال کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, رات بھر آپ نے پانی میں ڈال کر کے رکھا آدھا گلاس پانی میں, اور صبح ہونے فجر کی نماز کے بعد وہ آپ تحفہ نوری نکال کے رکھ لیں. پھر اس پانی کو بیمار کو پلائیں, جو بھی مریض ہے اس پانی کو پلائیے گا. اس سے جو ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی شفا مل جائے گی, شفا مل جائے گی. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے, اگر آپ کے گھر کے اندر جادو ٹونا کرا دھرا کچھ بری بلائیں ہیں, کچھ بھی ہے, اور اسے آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر جادو کا اثر جلدی اثر نہیں کرے گا, بری بلائیں آپ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گی, کسی کی نظر جلدی آپ کو نہیں لگے گی, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے نا تحفہ نوری ہے, تحفہ نوری ہے. اس سے جو ہے آپ کی حفاظت رہے گی, گھر کی حفاظت رہے گی, گھر کے رہنے والے جو ممبر لوگ ہیں, فیملی ہے, اس کی حفاظت رہے گی.
है ना। तो ये तोहफा नूरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लीजिएगा आप कोई नया मकान बनाने जा रहे हैं, या आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, या आप कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा अपना जाती मकान मिल जाए, या आप चाहते हैं कि हमें जिस जमीन का आप सौदा करने जा रहे हैं वो सौदा नहीं हो पा रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि हम फला जगह से शादी करना चाह रहे हैं अपनी बेटी की अपनी, तो वहां से हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए इसके बेशुमार फायदे हैं तोहफा नूरी के। आप इसे ले सकते हैं और मेरे यहां से इसको मंगवा भी सकते हैं। और एक चीज मैं आपको एक और बता दूं, देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं भाई चांदी का होना चाहिए, कोई कहते हैं ना उसका होना चाहिए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, चांदी का सोने का हमें इससे मतलब नहीं है। ये अल्लाह के वली के हाथ का लिखा हुआ नक्श है, चाहे कागज पे ही लिखा हुआ क्यों ना हो। बल्कि इसको जो लिख दिया है इसलिए लिखा है जल्दी खराब नहीं होता। कागज में ये है कि जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी उसके हुरूफ वगैरह मिट जाते हैं। इसमें जो है कुंदा ये किया गया है, इसमें मिटते नहीं है। इस वजह से एल्युमिनियम पे, स्टील पे, इन सब चीजों पे इसको लिख करके दे दिया जाता है, तांबे वगैरह पे, ठीक है, ताकि ये जल्दी मिटे नहीं, इसके हुरूफ ना मिटे। इस वजह से इस पे कुंदा किया जाता है। जो लोग कहते हैं साहब चांदी का ज्यादा असर करेगा, तो ये कोई मतलब नहीं है। हमें जो जरूरत है ना, जो इस पे नक्श जो लिखा हुआ है उस लिखाई की जरूरत है, ना कि चांदी की और सोने की, ठीक है। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर ये जो नक्श इस पर लिखा है, जो भी चीजें लिखी हैं, ये अगर आपके घर में रहेंगी तो इस लिखे हुए की बरकत से आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो ये बड़ा ही कामयाब और बड़ा ही पावरफुल घर की बंदिश के लिए, कारोबार के लिए, जादू टोने के लिए और घर में बीमारी के लिए तोहफा नूरी बड़ा ही कामयाब है। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें ये तोहफा नूरी मिल जाए, तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दिया है। इस पे कॉल करके इस तोहफा नूरी को आप मेरे यहाँ से मंगवा सकते हैं। किसी भी जगह पूरे इंडिया में पार्सल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।